ملتے ہیں صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد سے۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک آپ کو بہت بہت۔ میم عید بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ عید کا دن کیسا ہوتا ہے آپ کا؟ کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی عید والے دن؟ اب دیکھیں پچھلے سال اور اب تو اس سال کی عید کا روٹین میں ہی تبدیلی آ گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا اس وقت ہم ایک وبا کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، ورنہ کیونکہ میرے میاں بڑے ہیں تو عموماً عید والے دن ہمارے گھر پہ بہت رونق ہوتی ہے۔ سارے لوگ، میں بھی اپنے گھر میں سب سے بڑی بہن ہوں اور بہن بھائی وغیرہ بال بچہ سب ملنے آتا ہے، تو عید کا دن بڑا بارونق دن ہوتا ہے۔ میم کووڈ آ گیا ہے تو اس کووڈ کی وجہ سے آپ کی جو عید ہے وہ کیسے تبدیل ہوگی ہے؟ کیا ڈفرینس آیا ہے اس عید کے اندر اور کووڈ سے پہلے کی جو عید تھی اس کے اندر؟ میرے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پچھلا یہ میں نے پریس کانفرنس کی اس میں اناؤنس کیا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور جتنی اسینشیل سروسز 24 گھنٹے کھلی ہیں، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو بند ہی نہیں ہو سکتا۔ ہسپتالوں میں بھی ہم نے چھٹیاں ختم کر دی ہیں، تو اگر وہاں چھٹی ختم ہے تو میری بھی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ عید پر کوئی آپ کو شوق ہے کہ ڈیزائنر کپڑے ہوں، ڈیزائنر کوئی جوڑا جو ہے وہ آپ پہنیں اور عید کی جو ہے وہ بھرپور قسم کی تیاری کریں؟ بازار تو میں شاید سال میں ایک دفعہ جاتی ہوں، وہ بھی ایک چند دکانیں ہیں جہاں میں جا کے اپنے جو وہ کہتے ہیں نا موسم کے جوڑے 2-4 جو لینے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بس اتنا ہی اتنی ضروری شاپنگ ہوتی ہے۔ عید کے لیے کبھی میں نے کوئی خاص تیاری کبھی بھی نہیں کی تھی، آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے اسی طرح کے میں نے کبھی کوئی بہت زیادہ تیاری، نئے کپڑے وغیرہ، جوانی کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ تو ڈفرینٹ بات تھی۔ لیکن کوئی عید والے دن کوئی سوئیاں، شیر خورما، کوئی میٹھا اس طرح سے کچھ نہیں بناتی؟ جی بہت، لیکن مجھے مینیو وہ اپنا ریسیپیز تو سب آتی تھی والدہ کی وجہ سے، تو گھر پہ ہمارے شیر خورما تو ضرور بنتا ہے اور بہت اچھا شیر خورما۔ والدہ میری یو پی کی تھی، اس لیے شیر خورما، بریانی وغیرہ یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں عید والے دن کھانے پینے کی، اور سارے وہی میرے اپنے مینیوز ہیں، وہ اپنا جو ریسیپیز ہیں وہی بنتے۔ لیکن وہ والی بات ہے، تیاری تو جو گھر کے ہمارے ملازمین ہیں وہی کرتے ہیں ساری۔ بہویں میری ماشاءاللہ بہت شوقین ہے پکانے کی، تو میں اس مسئلے میں خوش نصیب ہوں کہ کچن میں جائے بغیر اچھے سے کچا کھانا بن جاتا ہے۔ میری بہوؤں کی پارٹیسپیشن، بیٹی بھی میرا بہت اچھی، وہ شیز آلسو ڈاکٹر، وہ بھی بہت اچھا کھانا پکاتی ہے۔ عید کا دن ہے آج، کوئی نہ کوئی میٹنگ آپ نے رکھی ہوئی ہے آج، تو کیا پلان ہے میٹنگ میں اور آپ نے کدھر کدھر جانا ہے؟ اصل میں بیٹا میٹنگز وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح کوئی آفیشیل میٹنگز تو نہیں رکھی، جہاں ضرورت پڑ رہی ہے وہاں اس چیز کو وہ کہتے ہیں نا فائر فائٹنگ والی جو میٹنگز ہوتی ہیں، دوز آر امپورٹنٹ میٹنگز، کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے، تو انشاءاللہ وہ بھی دفتر کے اندر ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے۔ تو میڈم ہم بھی پھر آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ جب میٹنگ پہ جاتی ہیں تو چلیں۔ عیدی تو آپ بھی لیتی ہوں گی؟ بالکل۔ تو عیدی کلیکشن کتنی ہو جاتی تھی جب آپ بچپن میں تھی؟ کون کون عیدی دیتا تھا؟ دیکھیں بچپن میں تو بہت شوق سے عیدیاں اکٹھے کرتے تھے، اس زمانے میں 20 روپے تو لگتا تھا، جیسے پتہ نہیں کتنی دولت ہو گئی، آج 20 روپے بچہ لینے کو تیار نہیں ہے ہم سے۔ بچپن کی عیدیں ہیں گاؤں کی، کیونکہ میں نے پہلے 5 سال اپنے دادا دادی کے ساتھ گھر پہ وہاں گاؤں میں رہی میں۔ میرا گاؤں کا نام نیلا ہے، چکوال میں ہے، کیونکہ میری والدہ پڑھ رہی تھیں میڈیکل کالج میں، وہ شی واز سیکنڈ ایئر میڈیکل کالج جب میں پیدا ہوئی، دوسرے سال میں تھی، تو میں پھر دادا دادی کے پاس ہی رہی 5 سال اسکول میں آنے سے پہلے۔ تو جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو گاؤں کی عید ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، جھولے لگتے ہیں، آپ کو جھولوں کا بہت شوق ہوتا ہے گاؤں کے اندر۔ اچھا وہ آتی تھی بنگریاڑیاں، ان کو کہتے تھے، وہ چوڑیاں لے کے آیا کرتی تھی، بڑے بڑے ان کے سروں کے اوپر وہ ہوتے تھے، وہ ان کے اندر ڈال کے چوڑیاں چڑھاتی تھی، مہندی لگتی تھی، تو وہ ایک انجوائمنٹ واز اے ڈفرینٹ انجوائمنٹ جو آپ یہ
शहरों की ईदों से बड़ी फ़र्क होती है। ईद पे पहले तो अब तो ज़ाहिर है कोविड है, यहाँ मिनिस्टर बनने से पहले, सियासत में आने से पहले कभी आप जाती थी बाची मस्जिद, कहीं घूमने फिरने, सैर करने, कैसा कोई एक्सपीरियंस होता था? यहाँ लाहौर आने के बाद ऐसा कोई इस तरह की ईद नहीं हुई? नहीं, इस तरह की तो बेटा कभी ईद पे मैं कहीं बाहर फिरने करने नहीं जाया करती, करना कभी हमारा ऐसा। वैसे सेहत का बहुत शौक है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जो मैंने ना देखा हो और मेरे बच्चों ने मेरे साथ ना देखा। अच्छा। और वो सबको सेहत का शौक है। यानी आप ये सोचिए कि मैं बेस कैंप ऑफ K2 तक गई और 51 साल की उम्र में मैंने पहली दफ़ा बेस कैंप K2 किया, जो कि लोग कहते थे मुश्किल तरीन ट्रैक है। अच्छा। आई वॉज 51 ईयर्स ओल्ड और एक दफ़ा नहीं, मैंने 2 दफ़ा बेस कैंप ऑफ K2 किया, कॉन्कॉर्डिया तक 10 दिन की वॉक करके, तो तकरीबन 93 किलोमीटर चलना अप हिल। कासिम साहब, अगर आज आप सियासत में ना होती तो आप क्या करी होती? नहीं, मैं सियासत में ही होती। अच्छा जी, मैं तो ये प्लान था सारा, आपने सोचा हुआ था? देखिए, आई वॉज स्टूडेंट लीडर। मैंने 16 साल की उम्र में ताशकंद डिक्लेरेशन के खिलाफ पहला जुलूस निकाला। आई वॉज अवेयर, मतलब 16 साल की उम्र में मुझे पाकिस्तान की सियासत की अवेयरनेस थी। उसके बाद मैं लाहौर कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट रही, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। उसके बाद मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के अंदर जनरल सेक्रेटरी थी यूनियन की, फिर मैं प्रेसिडेंट। उस ज़माने में तो यूनियंस वर वेरी एक्टिव, तो मैं जनरल सेक्रेटरी रही, फिर प्रेसिडेंट रही यूनियन की। और फिर जब डॉक्टर बनने के बाद, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मैं बड़ी एक्टिवली, आपको पता है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड 1988 से लेकर आज तक एसोसिएटेड रही हूँ PMA के साथ। तो क्योंकि मेरा और शादी भी मेरी एक सासी ख़ानदान में हुई थी। मेरे ससुर वॉज फाउंडर मेंबर थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, और भुट्टो साहब के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे पंजाब में। तो सियासत में तो उनकी बहुत बड़ी मेंटरिंग भी थी। उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया, मुझे अभी भी, क्योंकि मेरी शादी तो हो गई थी जब मैं अभी FSC में, तो मेरी तहरीक-ए-इंसाफ में ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ी वजह मेरे ससुर थी। 2008 के अंदर जब पीपल पार्टी, उस वक्त हमने पीपल पार्टी को वोट दिया, हमें तो ये भी नहीं पता था हमारा कैंडिडेट यहाँ से कौन है। हमने जाके तीर पे मोहर लगाई, पीपल पार्टी जीत गई। उसके जीतने के बाद जरदारी साहब ने वो जो कू किया कि जी भाई मैंने चेयरमैन, और वो जो लेटर निकला, मेरे ससुर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। उस वक्त उनकी माशाल्लाह उम्र 98 साल थी। उन्होंने मुझे, हम इकट्ठे ही रहते थे, मैं जब निकलने लगी घर से बाहर तो मुझे मुलाजिम ने कहा कि आपके अब्बा जी बुला रहे, मलिक साहब बुला रहे, कि उनसे मिले बगैर मत जाए। मैं उनके पास गई तो अखबार लेके बैठे हुए थे। मुझे कहने लगे आप रिटायर कब हो रही हो? तो मेरी रिटायरमेंट को 2 साल थे अभी। मैंने कहा जी 2 साल है अभी। तो कहते हैं मुझे कि फिर तुझे सियासत में जाना ही है ना? मैं कहा जी इंशाल्लाह, मतलब आई वांटेड टू कम इनटू जनरल पॉलिटिक्स। तो मुझे कहने लगे कि और बेटा साढ़े वास्ते पीपल पार्टी जगह कोई नहीं। अच्छा, मैं बड़ी शौक उनकी तरफ देख के मैंने कहा अब्बा जी क्यों? कहते नहीं, ये पीपल पार्टी ख़त्म हो गई। तो मैं अब्बा जी की शक्ल देख के मैंने कहा अब्बा जी फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे कहने लगे आप इमरान खान की सोचिए। अच्छा, मैं हक्का बक्का उनकी शक्ल देख रही हूँ। उस ज़माने में आपको पता है कि, और ये कौन सा सन था जिस टाइम? 2008 की बात, 2008 में। और उनका ये प्रिडिक्ट करना, मैं आज दिल में जब सोचती हूँ रिट्रोस्पेक्टिवली कि उनकी कितनी दूर अंदेशा सोच थी। जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी वो तो पार्टी टांगा पार्टी है, कि उस ज़माने में शेख रशीद साहब ने ये फरमान फरमाया था, आपको याद है ना ये? हाँ जी। अब्बा जी ने कहा कि देखें, खान साहब को, इमरान खान को वो बंदे चाहिए जो उसकी विजन पर हो और जो उसको ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करे। 2010 के अंदर जब फिर मैं रिटायर हुई तो मेरे दिमाग में तो ये बात घूम रही थी। अंदलीब अब्बास ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था, मेरी दोस्त है, वो बहुत जिद करती थी मेरे साथ कि तुम भी बापर पार्टी ज्वाइन करो। फिर 2010 में मैंने ज्वाइन द पार्टी। पहुंचे
हैं किला गुज्जर सिंह पुलिस लाइन के अंदर, जहां पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां पर पुलिस वालों की, ट्रैफिक वार्डन्स की वैक्सीनेशन होगी। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद यहां का दौरा करेंगी। आइए चलते हैं। कुछ अर्सा पहले आपकी सेहत से मुतालिक ज़ाहिरा आपके ऊपर एक मुश्किल टाइम आया, आपको कैंसर डायग्नोज हुआ, कभी हिम्मत टूटी आपकी ये सारा जब मामला हुआ? जब डायग्नोसिस हुई और 2-3 दिन तो बेटा मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी सी परेशानी तो हुई, लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मैं हर चीज़ को एक इम्तिहान समझती हूँ। ज़िंदगी आपका इम्तिहान है, तो जब अल्लाह बहुत सारी अच्छी चीज़ें देता है, उसमें अगर इस इम्तिहान में भी डालेगा तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये इम्तिहान से भी गुजरना बहुत ज़रूरी था। शुक्र है खुदा का कि इतनी दुआएं, जिस तरह लोगों ने आप सोच नहीं सकते कि कितनी लोगों ने दुआएं की। वजह ये थी कि इस दौरानिया में मुझे जो सबसे बड़ी परेशानी थी ये थी कि कोविड है, काम बहुत ज़्यादा है। जब मैंने खान साहब को जाके बताया तो भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मैं परेशान, मेरी परेशानी देख के तो वो भी 2 मिनट परेशान हुए। तो मुझे कहने लगे कि आप, मैंने कहा सर अगर मैं मैनेज कर सकी तो मैं आपको बता दूँ, नहीं मैनेज कर सकी तो ना। तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे पे वो कॉन्फिडेंस रिपोज किया। उनको ये कॉन्फिडेंस था कि इन मुश्किल हालात के बावजूद मैं मैनेज कर दूँ। यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तानियों से आपको इतनी मोहब्बत मिली जब लोगों को पता चला कैंसर डायग्नोज हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया के ऊपर आपको लोगों ने इतनी नेक तमन्नाएं भेजी, आपको पाकिस्तान की आयरन लेडी का खिताब दिया गया। मरियम नवाज ने आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि जब उनकी वालदा को जो है वो कैंसर हुआ था तो उन्हें याद है क्या वक्त होता है एक माँ के ऊपर। कैसा लगा ये सारा कुछ जब आपको लोगों की इतनी मोहब्बत मिली? मरियम की वालदा जब बीमार थी ना, आपको पता है मैंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी। मैंने हमेशा उनके लिए दुआई मांगी। वजह यह है कि माँ एक ऐसी हस्ती है जो हर बच्चे के लिए हर उम्र में ज़रूरी है। मैडम, सियासतदान तो अगर कोई ना कोई बीमारी हो जाए तो वो तो बाहर चले जाते हैं, आप कैसे पाकिस्तान में आपने अपना इलाज करवाया? आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे बाहर चले जाना चाहिए? देखिए मेरे माशाल्लाह 8 ऑपरेशन हुए, दोनों घुटने, दोनों आंखें, मेरी स्टेक्टमी हुई हुई है, लेप्रोटमी हुई हुई है, कोलिसिस्टेक्टमी हुई और अब मेस्टेक्टमी हुई। सारे ऑपरेशन मैंने पाकिस्तान में करवाए। हालांकि मेरे पास हर किस्म की सहूलत बाहर है, क्योंकि मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग इंग्लैंड में की थी। बहुत ज़्यादा मेरी वहाँ दोस्तियाँ वगैरह, वो जब भी सुनते थे कि मेरी कोई प्रॉब्लम हो गई है तो कहते थे यहाँ आ जाओ। मैं कहती नहीं। वजह यह है कि पाकिस्तान में अच्छे से अच्छा डॉक्टर है। मैडम, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, आपने अब उनकी एक अच्छी बात बतानी है। रैपिड फायर राउंड हम करने लगे हैं। सबसे पहले आप बताएं बिलावल भुट्टो जरदारी की एक अच्छी बात। बिलावल भुट्टो की अच्छी बात, मेरा ख्याल है यही एक अच्छी बात है कि वो बेनज़ीर का बेटा, और तो कोई ऐसी बात नहीं। नवाज शरीफ की एक अच्छी बात बताएं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक जितना मौका उनको अल्लाह ताला ने दिया उस मौका, उन्होंने उस मौके से कोई फायदा नहीं उठाया। आसिफ अली जरदारी साहब आसिफ अली जरदारी साहब बहुत बड़े सियासतदान हैं, यही उनकी अच्छी बात है। हाँ, ये उनकी अच्छी बात है। और उन्होंने जितना पागल किया नून लीग को, अब शायद नून लीग को समझ आ गया। मैं तो पहले दिन से आपको पता है हर प्रोग्राम में कहती थी ये एक अनहोली अलायंस है, ये वो लोग हैं जो आपस में कभी नहीं चल सकते। मैं तो दोनों की हिस्ट्री जानती हूँ। मरियम नवाज साहिबा, देखिए मरियम नवाज जो हैं, मैं उनको सियासतदान, लेकिन ये तो सर्कमस्टांशियल, वो सियासत में इसलिए नहीं आई कि वो सियासत की शौकीन थी। वो एक एम्बिशियस तौर पे
کہ والد صاحب کی کرسی لینی ہے انہوں نے، اس شوق پہ آئی ہیں اس میں، اور آپ کی جو ایکٹیویزم ہوتی ہے نا اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں سیاست میں اس لیے نہیں آئی کہ میرے والد صاحب سیاستدان تھے، میں سیاست میں اس لیے آئی کہ مجھے بچپن سے سکھایا گیا کہ ہم اپنے حق کے لیے بات کریں، اینڈ دیٹ از دی آئیڈیا کہ آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ کم انٹو۔ جب آپ سیلف میڈ ہوتے ہیں نا اس میں، اور ایک وہ بندہ جو باپ یا ماں کے سر کے اوپر چڑھ کے آئے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عثمان بزدار صاحب، دیکھیے میرے لیے عثمان بزدار صاحب، میں تو ان کی I have immense respect for him، کیونکہ ایز اے چیف منسٹر میری منسٹری کا جتنا انہوں نے خیال کیا، اور اگر وہ مجھے اس طرح سپورٹ نہ کرتے تو شاید آج صحت کے شعبے میں جو ہمارے بہتر کارکردگی ہو رہی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب کی دو باتیں مجھے بہت اچھی لگی۔ ایک تو وہ سچ بولتے ہیں، جو مرضی کو کہیں۔ دیکھیں یہ جو مرضی فالتو فضول، میں 10 سال سے اس انسان کو جانتا ہوں، ان کو جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ ہی لائکس کہ آپ بہت بہتر ہے، آپ سچ بولیں۔ لوگ ان کو کہتے ہیں یہ کس قسم کا سیاستدان ہے جو آ کے کہہ دیتا کھڑا ہو کے کہ مجھ سے غلطیاں ہوں۔ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں، وہ کسی چیز کو بولتے، سچ بولتے ہیں۔ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ ہی اسپیکس دیٹ، اور بڑا بہادر انسان ہے۔ میں نے ہر موقع پہ ان کو بہادر ہی دیکھا، اور آپ کو لیڈر وہی ہوتا ہے آپ کا جو سچ بولتا ہے اور بہادر ہوتا ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی نیک تمنا ہے پاکستان کے لیے، وہ ان کے دل میں سوائے پاکستان کے محبت کے اور کس طرح پاکستان کی بہتری کے لیے، میں نے ان کو گڑگڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا پاکستان کے لیے، تو مجھے آئی ایم ویری پراؤڈ کہ وہ میرے لیڈر ہیں۔ میڈم، میں شوکت خانم میں علاج کے لیے جاتی تھی، مریض مجھے روک کے اس کے ساتھ یہ پہچانتے تھے مجھے، اور مجھے کہتے تھے آپ نے خان صاحب کو ہماری طرف سے دعا دی جو انہوں نے ہماری خدمت کروائی۔ جس مجھے بتائے ایک پولیٹیکل بندے کے لیے آپ کو لوگ روک کے کہیں کہ ہم آپ کے لیڈر کو دعائیں دیتے ہیں، میرے لیے اور اس سے زیادہ فخر کی بات ہو کیا سکتی ہے۔ میڈم بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں عید والے دن، اتنا مصروف دن گزرا آپ کا، اور آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم نے دیکھا کہ آپ کی عید جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، بڑی مزے کی باتیں ہوئیں، اور یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ ساری دل کی وہ باتیں جو ہم ان سے پوچھنا چاہتے تھے، لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے، وہ انہوں نے آج کی ہیں، اور ہمیں بہت مزہ آیا ہے ان کے ساتھ۔ واپس اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں۔ دانیال بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ خوش بھی ہیں، اور ماشاءاللہ تھوڑی سی ایکٹیو بھی نظر آ رہی ہیں۔